19 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछन्ति मिठे बच्चे एबे घरकु जिबाकु हेब सेथिपाई देही अभिमानी हुଅ एकमात्र बाबांकु ही मने पकाओ तेबे अंतिम स्मृति अनुसारे गति बा मुक्ति होइजिब। एबे घरकु जिबाकु हेब सेथिपाई देही अभिमानी हुଅ एकमात्र बाबांकु ही मने पकाओ तेबे अंतिम स्मृति अनुसारे गति बा मुक्ति होइजिब। प्रश्न विचित्र बाबा तुम मानकु केउ एक आश्चर्यजनक रहस्य सुनाउछन्ति? विचित्र बाबा तुम मानकु केउ एक आश्चर्यजनक रहस्य सुनाउछन्ति? उत्तर बाबा कहउछन्ति पिला माने एही अनादि अविनाशी ड्रामा तियारी होइछि। एथिरे प्रत्येकंकर अभिनय निर्धार्य होई रहिछि। एथिरे जाहा सबु हेउछि ताहा किछि भी नुआ नुहे। बाबा कहउछन्ति पिला माने एथिरे मोर भी किछि बड़ पणिया नाही। मो मध्य ड्रामार बंधनरे बंधा होइछि। एही भଳି आश्चर्यजनक रहस्य सुनाई बाबा जेपरी निजर अभिनयकु मध्य महत्व देउ नाहांती। गीत आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मधुर संतान माने एही गीत गाउछन्ति। पिला माने जानिछन्ति जे प्रति कल्प परे बाबा पुणी थरे आमकु धनवान स्वास्थ्यवान संपत्तिवान करी पवित्रता सुख शांतिर संपत्ति देबाकु आसिछन्ति। ब्राह्मण माने आशीर्वाद देई थांते ना, आयुष्मान हुआ धनवान हुआ पुत्रवान हुआ तुम मानकु तो संपत्ति मिलुछि। आशीर्वादर कौनसी कथा नाही। एठारे पिला माने पाठ पढ़ुछन्ति एवं पिला माने जानिछन्ति 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य बाबा आसी आमकु मनुष्यरु देवता नररु नारायण हेबार शिक्षा देइथिले। जेउ संतान माने एही पाठ पढ़ुछन्ति से माने जानिछन्ति जे आमे कौन पढ़ुछु, पढ़ाउथिबा शिक्षक किए, किंतु तुम मानक भितरे मध्य एही कथाकु पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जानुछन्ति। ए कथा तो निश्चित कहिबे जे आमे जानिछु वर्तमान राजधानी स्थापन हेउछि अथवा दैवी साम्राज्य स्थापना हेउछि। आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि। आमे प्रथमे शूद्र थिलु, पुणी ब्राह्मण हेलु, पुणी देवता हेबु। एही कथाकु दुनिया रे केही भी जानी नाहंती जे एबे आमे शूद्र वर्णर अटु। एबे तुमे माने पिला माने जानुछ जे एहा हेउछि सत्य कथा। बाबा सत्य कथा सुनाई सत्य खंडर स्थापना करुछन्ति। सत्य जुगरे मिछ पाप आदि किछि भी रहिब नाही। कली जुगरे ही अजामिल सदृश पापी आत्मा माने अछन्ति। वर्तमान समय बिल्कुल रौरव नरक अटे। दिनकु दिन रौरव नरक देखा जीव। मनुष्य एपरी कर्म सबु करिबे जहा द्वारा कि जना पड़िबो जे दुनिया बिल्कुल तमो प्रधान होई चलीछि। एथिरे काम महाशत्रु अटे। सेथिपाई केही मुस्किल रे पवित्र शुद्ध रही पारुछन्ति। आगरु फकीर माने कहुथिले एपरी कली जुग आसीबो जेउठी 12-13 वर्षर कुमारी माने संतान जन्म करिवे। वर्तमान सही समय आसीछि। कुमार कुमारी आदि समस्ते बिकारी होई जाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति मु सेतेबेले आसुछि जेतेबेले दुनिया बिल्कुल तमो प्रधान होई जाउछि। मोर मध्य ड्रामा रे पार्ट अछि। मो मध्य ड्रामार बंधन रे बंधा होइछि। तुम संतान मानक पाई एहा कौनसी नुआ कथा नुहे। बाबा एही परि ही बुझाउछन्ति। तुमे माने चक्र लगाइल एबे नाटक पूरा हेबाकु जाउछि। वर्तमान बाबांकु स्मरण कले तुमे माने सत्व प्रधान होई सत्व प्रधान दुनियार मालिक होई जीव। केते साधारण भावरे बुझाउछन्ति। बाबा निजर अभिनयकु एते महत्व देउ नाहंती।
କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ମୋର ଏହିଭଳି ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5,000 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ବନ୍ଧାୟମାନ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ବହୁତ ସହଜ ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛି। ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଶେଷ ସମୟ ଅଟେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବୁ। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଉପରେ ଏକ ଜିନ୍ନର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲା ମୋତେ କାମ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯିବି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅନବରତ ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ଚଢ଼ିବାକୁ କୁହାଗଲା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବାର ଖେଳ ଅଟେ। ପତିତରୁ ପାବନ, ପାବନରୁ ପତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କୌଣସି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏକଥା ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲଢ଼େଇର କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମାୟା ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ତଥାପି ଯୋଗ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଉଛି। ମାୟା ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଦୀପକୁ ଲିଭାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ଉପରେ ଗୁଲବକାବଲିର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାୟା ଆସି ଦୀପ ଲିଭାଇ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। କେବେ କେବେ ଏପରି ଜୋରରେ ତୋଫାନ ଆସୁଛି ଯେ 8-10 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଭଲ ଭଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ମାଳାର ଦାନା ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ତୋଫାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି 5 ବିକାର ଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହ। ଯଦି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି। ଏଭଳି କଥା ଆଉ କେବେ କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ତ ସବୁ ମନେ ରହେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜୋ, ତମୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ତୁମେମାନେ ପୂରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର 83 ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ। ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂରା 84 ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ସେ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତଳେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରମ ପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପରମ ପିତା କେବଳ ଜଣକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଦେହଧାରୀ, ସେ ହେଲେ ବିଦେହୀ, ବିଚିତ୍ର। ଲୌକିକ ବାପାଙ୍କୁ ପିତା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯିବ। ସେ ପରମ ପିତା ତ ପରମ ଧାମରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ପରମ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ଏହି ସାକାରୀ ଦୁନିଆର ହୋଇଗଲେ। ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜା ତ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ନାମ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ଏ ସବୁଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା।
ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ବାକି ଦୁନିଆର ବିକାରର ଅନୁଭବିତ ଅଟନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର କ'ଣ ଜଣା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପବିତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବେ ତେବେ ପତିତ ତ କୁହାଯିବ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଠ ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଚକ୍ରରେ କେତେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ପାଠ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମା କିପରି, ଏହି ଡ୍ରାମା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଅଥବା ଆକାଶର ଶେଷ ସୀମାକୁ କେହି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି! ଯେପରି ବାବା ବିଚିତ୍ର, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅତି ବିଚିତ୍ର। ଏକଥା କେବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ଅଭିନେତା ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ନାଟକ କେବେ ରଚନା ହେଲା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ରଚନା କଲେ? ଆରେ ଏହା ତ ଅନାଦି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଳୟ ଆଦି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବାବା ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଛ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବାବା ବହୁତ କମ୍ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ, ତଥାପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନା, ତାହା ହିଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଲା। ଭଟ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ କଂସ ପୁରୀରୁ ବାହାର କରି ନେଇଗଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ କଂସ ଆଦି କେହି ତ ସେଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଗୀତା, ଭାଗବତ, ମହାଭାରତ ଏସବୁର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଦଶହରା ଇତ୍ୟାଦି ତ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ରାବଣ କ'ଣ ଜିନିଷ, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ରଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଧିକ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଆଉ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯାଉଛ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହା ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ, ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରହିବେ। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି, ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟ ଗୀତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଥର ରାଜତ୍ୱ କରିଛ। ଯାହାଙ୍କର ପେଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ କେତେଥର ରାଜତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ଏହା କାଲିର କଥା। କାଲି ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆଜି ଆମେ ପତିତ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ହିଁ ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜତ୍ୱରେ କିଏ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ, କିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦ ନେବେ, ଏହା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ ଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତ କିଛି କାମର ହିଁ ନଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିଥିଲେ ସେହିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି କରୁଛ ତାହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଅମର ପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେବୀମାନଙ୍କର କେତେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏସବୁ ପୂଜାରୀ ପଣିଆର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମକୁ ଗୁହ୍ୟ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଉଛି। ଆଗରୁ ଢେର ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଏମିତି ପଡ଼ି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାପ ଦାଦା ନୂଆ ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ବ ଖାତାରେ ନଥିବ। ପୁଣି ପୁରୁଣା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଫଳାଫଳ ହିଁ କାମରେ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହିପରି ଶୁଣାଇଥିଲି। ତେବେ ସନ୍ତାନମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ତଳ ଉପର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଚାରୀ ବସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଏଥିରେ ହାର୍ଟଫେଲ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ପୁଣି ସଜାଗ ହୋଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେବାଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଅ। ପୁଣି ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛ, ପୁଣି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ମନା କରିବେ? ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିବେ। ବାବା କହିବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗିତ ହୋଇଯିବେ ନା। ବାବା ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ କହିବେ। ବାବା କହିବେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମନ ତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବିକାରରେ ବହୁତ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲ, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବେହଦ୍ର ବାବା ତ ଏହିପରି କହିବେ ନା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଆତ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗିବ। ଧରିନିଅ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୀର ଲାଗିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନେଲା। ତେବେ କହିବ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ତୀର ଲାଗୁନାହିଁ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଗୁରୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହାତଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି ଇଏ ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଜଣକ ସହିତ ହିଁ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ବସିଯିବାର ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ବସିଯିବାର ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ମାୟାର କୌଣସି ତୋଫାନ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ।
ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ମାୟାର କୌଣସି ତୋଫାନ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସର୍ବଶକ୍ତିର ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିବା ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭବ। ସର୍ବଶକ୍ତିର ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିବା ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭବ। ଯଦି ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ସେବା ଅର୍ଥେ ପରମ ଧାମରୁ ଅବତରିତ ହୋଇଛି, ତେବେ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ବାଣୀ ଶୁଣାଇବ, ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିବ ଏବଂ ଏହି ସ୍ମୃତି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ବାହାରିଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମର ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିରୂପୀ ଲାଇଟ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସହିତ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଗଲେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସହିତ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଗଲେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ଯେପରି କର୍ମ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି, ସେହିପରି କର୍ମାତୀତ ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଉ। କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଅ ଏବଂ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା କର୍ମଯୋଗୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସହଜରେ କର୍ମାତୀତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା କର୍ମ କରିବାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଅ, ଯେବେ ଇଚ୍ଛା କର୍ମଠାରୁ ନିଆରା ହୋଇଯାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଥାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।